हेलो केम छो बधा मजामां छो घरे छो सेफ छो ओके शुरू करीशू लेक्चर नंबर 20 मोस्ट प्रोबेबली आजे आ चेप्टरनो लास्ट लेक्चर आपड़ा इलेक्ट्रोलिसिस जे कंई पण चेप्टर छे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एनो आजे आ लास्ट लेक्चर थवा जई रहेलो छे। लास्ट टाइम कंईक प्रॉब्लम आवेलो लाइट जती रहेली तेने कारणे आपणे लेक्चरने अधूरो छोड़ी दीधेलो। तो शुरू करिए छे। लास्ट टाइम आपणो जे लेक्चर नंबर 19 हतो ते लेक्चर नंबर 19 में टॉपिक आपणे एक स्टेटमेंट लखीने छोड़ी दीधेलुं फेराडेनो बीजो नियम। आनुं स्टेटमेंट लखीने आपणे लेक्चरने अधूरो मूकेलो हतो। तो फेराडेनो बीजो नियम शुं हतुं स्टेटमेंट याद करावी दઉં फरी एकवार। हवे लखतो नथी फरीथी तमे लखी काढ्युं हशे। जुदा जुदा विद्युत विभाजन कोषोने श्रेणीबद्ध करी ते दरेकमांथी एक समान विद्युतनो जथ्थो पसार थवा देवामां आवे त्यारे जुदा जुदा विद्युत ध्रुवो उपर प्राप्त थती निपजनुं प्रमाण ए तेमना तुल्य भारना समप्रमाणमां होय छे। आवुं कंईक स्टेटमेंट आपणे लखेલું હતું। ओके શું કીધેલું મેં તમને કે સપોઝ કે એક કરતાં વધારે વિદ્યુત વિભાજન કોષોને જ્યારે શ્રેણીબદ્ધ કરવામાં આવે છે ફોર એક્ઝામ્પલ ફરી એક વખત અહીંયા એક ફિગર આઉટ કરું છું ધ્યાનથી જુઓ। સપોઝ કે હું બે અલગ અલગ 2 3 4 ગમે એટલા હું બે બતાવું। સપોઝ કે બે અલગ અલગ વિદ્યુત વિભાજન કોષો લઈ લીધા। એક બાજુ લઈ લીધું મેં નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવો રાખેલા છે। આ નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવો છે બરાબર પ્લેટિનમના। आज मैं लई लीधुं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सोल्यूशन निष्क्रिय विद्युत ध्रुवो। ओके निष्क्रिय विद्युत ध्रुवो मूकी दीधा। त्यार पछी आ एक बीजो कोष लई लीधो। आ जग्या पर सपोज के कॉपर सल्फेटनुं जलीय द्रावण लई लीधुं तेमां निष्क्रिय विद्युत ध्रुवो डूबाड़ी दीधा प्लेटिनम। चलो ओके हवे आ बधाने केवुं करवानुं छे कि एक सीरीजमां जोड़वाना छे। एक श्रेणीमां जोड़वाना छे। जुदा जुदा विद्युत विभाजन कोषोने एक ज श्रेणी में जोड़वाना छे। एक लाइन में जोड़ी दीधा जे कंई पण बेटरी जोड़ेली हशे ते। हवे आ दरेकमांथी एक सरखो विद्युतनो जथ्थो अहींयाथी पसार थतो विद्युतनो जथ्थो एटले के क्यू एक सरखो राखवानो छे। एटले के एक सरखो करंट एक सरखा समय सुधी पसार करवानो छे। एटले के विद्युतनो जथ्थो क्यू एक सरखो राखेलो छे। तो आ जे कंई पण विद्युत ध्रुवो छे एनोड कैथोड ये दरेक विद्युत ध्रुवो उपर प्राप्त थती जे निपज छे जे निपज मळशे ते ए प्राप्त थती निपजनुं प्रमाण ए जे ते निपजना तुल्य भारना समप्रमाणमां हशे एवुं कीधेलुं छे। सपोज के आ पहेलो कोष छे आ आपणो बीजो कोष छे। हवे हुं कहूं के पहेला कोषनी अंदर कैथोड उपर अहींया खबर है कि कैथोड उपर शुं मळवानुं छे। आ जग्या पर कैथोड उपर Ag मळवानुं छे। आ जग्या उपर कैथोड उपर कॉपर मळवानुं छे एवुं तमने खबर छे। हवे तो भाई कैथोड उपर केटलुं सिल्वर मळशे के कैथोड उपर केटलुं कॉपर मळशे तेनी कम्पेर करवी छे अथवा तो तेनुं वजन शोधवुं छे के तेना मोल शोधवा छे वगैरे वगैरे। तो नियम शुं कहे छे कि विद्युत ध्रुवो उपर प्राप्त थती निपजनुं प्रमाण एटले के द वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। જ્યારે એક સરખો વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કરશો ત્યારે। તો સપોઝ કે હું વાત કરું છું પહેલા કોષની સિલ્વર નાઇટ્રેટ વાળા AgNO3 કેટલી નિપજ મળશે W1 નિપજ તરીકે વાત કરું છું। કેથોડ ઉપર સિલ્વર મળે છે અહીંયા કેથોડ ઉપર કોપર મળે છે। તો W1 એટલે કે સિલ્વર કેટલું મળશે તો W ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ આપણે ફેરાડેના પહેલા નિયમ પ્રમાણે જો વાત કરીએ તો W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Z into Q આવું લખી શકાય। W1 is equal to Z into Q ફેરાડેના પહેલા નિયમ પરથી। હવે Z શું છે તો W1 is equal to Z શું છે ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ तुल्य भार इक्विवेलेंट वेट is divided by Faraday into Q આવું છે હા। હવે અહીંયા પહેલી નિપજની વાત કરીએ તો ઇક્વિવેલેન્ટ વેઇટ પહેલી નિપજ માટે એટલે E1 લખી દઉં। चलो क्लियर आटली बात हाँ। बीजा कोषनी बात करिए तो एमां मळती निपज कई छे सपोज के कॉपर तो कॉपरनुं वेट केटलुं W2 W2 इज इक्वल टू Z into Q फेराडेना पहला नियम प्रमाणे।
W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે કોપરનું ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ E2 ના છેદમાં ફેરાડે, આ Z ની વેલ્યુ ઇન્ટુ Q. ઓકે, હા ક્લિયર છે. હવે પસાર કરવામાં આવતો વિદ્યુતનો જથ્થો Q એક સરખો છે. હા, અહીં Q એક સમાન છે. બીજા નિયમમાં આપણે કીધું તે પ્રમાણે જેટલો ચાર્જ અહીંયાથી પસાર થયો છે એટલો ચાર્જ અહીંયાથી પણ પસાર થયો છે. Q એક સરખો છે. તો આ જગ્યા ઉપર અહીંયાથી જેટલો ચાર્જ પસાર થયો છે એટલો જ ચાર્જ અહીંયાથી પણ પસાર થયો છે. એટલે આપણે અહીંયા Q1 અને Q2 નથી લખ્યું. ફેરાડેની વેલ્યુ તો ફિક્સ છે 96500, એટલે F ના F રાખેલા છે. ક્લિયર. W1 ના છેદમાં W2, આ બંને સમીકરણને ભાગી નાખીએ, ગુણોત્તર લઈ લઈએ તો W1 ના છેદમાં W2 બરાબર શું થશે? તો કે E1 ઇન્ટુ Q ના છેદમાં F ના છેદમાં પાછું E2 ઇન્ટુ Q ના છેદમાં F, આવું થશે. Q કેન્સલ થઈ જશે, એક સરખા છે એટલે F કેન્સલ થઈ જશે, બંનેની વેલ્યુ 96500. ફાઇનલી બાકી શું રહ્યું? E1 ના છેદમાં E2, આવું કંઈક બાકી રહ્યું. E1 ના છેદમાં E2. ઓકે, તો શું થશે હવે? તો કે ભાઈ W1 ના છેદમાં W2, W1 એટલે સિલ્વર ધાતુ જે કેથોડ ઉપર મળે છે તે, W2 એટલે કોપર ધાતુ જે કેથોડ ઉપર મળે છે તે બીજા કોષમાં. તો W1 ના છેદમાં W2 બરાબર E1 ના છેદમાં E2. ચલે છે, કાઢી નાખું. ફાઇનલી તો W ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ E ફોર ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ. E એટલે શું? ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ આવી જાય છે. તો આ રીતે જ્યારે કમ્પેર કરવાની આવે કે પહેલો, બીજો, કોઈ ત્રીજો કોષ બી આપી દે, ચોથો કોષ બી આપી દે, કે 4 કોષોને શ્રેણીબદ્ધ કર્યા, 3 કોષોને શ્રેણીબદ્ધ કર્યા, અહીંયા મેં બતાવેલા છે કે 2 કોષોને શ્રેણીબદ્ધ કર્યા, તો કેટલી નિપજ મળશે એ ફાઇનલી કોના પર આધાર રાખશે? કે જે તે નિપજના તુલ્યભાર ઉપર આધાર રાખશે. ક્લિયર આટલી વાત? તો આ એનું જે કંઈ પણ છે મેથેમેટિકલ સ્ટેપ છે. તમે લાસ્ટ ટાઈમ જે સેન્ટેન્સ લખેલું, સ્ટેટમેન્ટ, ફેરાડેના બીજા નિયમનું સ્ટેટમેન્ટ લખેલું, એ સ્ટેટમેન્ટ પછી તમે આ લખ્યું હશે કે W ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ. બરાબર. એની નીચે તમારે સપોઝ કે આ જે છે તે ગણતરી બતાવવાની છે. ફેરાડેના બીજા નિયમને સમજવા માટેની આ ગણતરી બતાવવાની છે. સપોઝ કે 2 વિદ્યુત વિભાજન કોષો છે એવું લખજો. ધારો કે એને એક ઉદાહરણ આપીને સમજાવજો. ફેરાડેના બીજા નિયમને તમે શું કર્યું? લાસ્ટ ટાઈમ મેં તમને સ્ટેટમેન્ટ લખાયું લેક્ચર નંબર 19માં, પછી તમે આ લખ્યું હશે કે W ચલે છે ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ. આટલું કામ આપણે લેક્ચર નંબર 19માં કરેલું છે. હવે શું કરો? એને ઉદાહરણ આપી સમજાવો. ધારો કે 2 વિદ્યુત વિભાજન કોષો, સિલ્વર નાઇટ્રેટ અને કોપર સલ્ફેટ, વિદ્યુત વિભાજ્ય ધરાવતા 2 વિદ્યુત વિભાજન કોષોને શ્રેણીમાં જોડેલા છે. લખો, ચલો નોટ લઈ લો, લખો. ધારો કે 2 વિદ્યુત વિભાજન કોષો, સિલ્વર નાઇટ્રેટ અને કોપર સલ્ફેટ વિદ્યુત વિભાજ્ય ધરાવતા 2 વિદ્યુત વિભાજન કોષોને શ્રેણીમાં જોડેલા છે અને તે દરેકમાંથી એક સમાન વિદ્યુતનો જથ્થો Q પસાર થવા દેવામાં આવે છે. આવું લખો. લખ્યું? હા. પછી આવી સિમ્પલ એક બાજુમાં આકૃતિ બતાવી દો કે આવી રીતે શ્રેણીમાં જોડેલા છે. ઓકે. ત્યાર પછી હવે પહેલા નંબરનો કોષ કોને કહી દો? સિલ્વર નાઇટ્રેટને. બીજા નંબરનો કોષ કોને કહી દો? કોપર સલ્ફેટને. અહીં આપણે કેથોડ ઉપર Ag મળે છે, અહીં આપણે કેથોડ ઉપર કોપર મળે છે એવું આપણને ખબર છે. તો હવે સાદુરૂપ આપવાનું સ્ટાર્ટ કરો. ફેરાડેના પ્રથમ નિયમ અનુસાર W1 બરાબર છે Z ઇન્ટુ Q, એ રીતે W1 બરાબર છે E1 છેદમાં F ઇન્ટુ Q, એવી રીતે W2 બરાબર Z ઇન્ટુ Q માટે W2 બરાબર E2 ના છેદમાં F ઇન્ટુ Q. આને આપી દો સમીકરણ નંબર 1, આને આપી દો સમીકરણ નંબર 2. અહીં Q તો એક સમાન છે, એક સરખો વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કરવાનો છે. હવે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 નો ગુણોત્તર લેતા સાદુરૂપ આપતા ફાઇનલી W ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ E. આ જે છે ડાયરેક્ટ લખેલું તે આ રીતે આવે છે એવું તમને બતાવવા માંગુ છું. આવું એની કેલ્ક્યુલેશન બતાવી દો, આગળ જતાં કામ લાગશે. લખી લો. ચાલો, લખી લીધું. ઓકે, ક્લિયર આટલી વાત? તો ડાયરેક્ટ આ સમીકરણથી પણ થઈ શકે છે, અથવા હું તમને બતાવું છું કે આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે થઈ શકે. તો હવે બસ આટલું જ હતું ફેરાડેનો બીજો નિયમ. તો લાસ્ટ ટાઈમ જ પતી જતે. લાઇટ જતી રહેલી, પાવર કટ થયેલો, એટલે આપણો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થઈ ગયેલો ને ચેપ્ટર બાકી રહી ગયેલું. આજે ફાઇનલી પતાવી જ દઈએ છીએ આ ચેપ્ટરને. ઓકે, તો હવે આના ઉપરથી કયા ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ આવે તેનું આપણે એક ઉદાહરણ લઈ લઈએ. ચલો મારી સાથે લખો.
મારી સાથે લખો ક્વેશ્ચન. ફેરાડેના બીજા નિયમ પર આધારિત ક્વેશ્ચન કઈ ટાઈપના બની શકે? લખો ક્વેશ્ચન. ચાલો. AgNO3 અને CuSO4 ધરાવતા બે વિદ્યુત વિભાજન કોષોને શ્રેણીબદ્ધ કરી કેટલો વિદ્યુતનો જથ્થો રાખવો છે? તમારી મરજી. કેટલો વિદ્યુતનો જથ્થો રાખવો છે? 1 ફેરાડે, 2 ફેરાડે, 5 ફેરાડે, 10 ફેરાડે, ગમે એટલો. અથવા કુલમમાં પણ બોલી શકો છો. તમારી મરજી. ચાલો આપણે લઈ લઈએ 2 ફેરાડે. શ્રેણીબદ્ધ કરી 2 ફેરાડે, અથવા એક કામ કરીએ ને, ના આજ રાખો ને અત્યારે. ચાલો ને હવે 2 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર થવા દેવામાં આવે તો ખાલી જગ્યા ગ્રામ સિલ્વર ધાતુ અને ખાલી જગ્યા ગ્રામ કોપર મળે. આ ક્વેશ્ચન છે. ચાલો. સિલ્વર નાઇટ્રેટ અને કોપર સલ્ફેટ ધરાવતા બે વિદ્યુત વિભાજન કોષોને 2 ની જગ્યા પર 3 પણ હોઈ શકે છે, 4 પણ હોઈ શકે છે, કોઈ ફરક નથી પડતો. સિલ્વર નાઇટ્રેટ અને કોપર સલ્ફેટ ધરાવતા બે વિદ્યુત વિભાજન કોષોને શ્રેણીબદ્ધ કરીને કેટલો વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર થવા દેવાનો છે? 2 ફેરાડે જેટલો. 2 ફેરાડે એટલે 2 × 96,500 કુલમ્બ જેટલો. ઓકે, એટલો જથ્થો આમાંથી પણ પસાર થશે, એટલો જ જથ્થો આમાંથી પણ પસાર થશે. એક સરખો વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર થવા દેવામાં આવે તો ખાલી જગ્યા ગ્રામ Ag મળશે અહીંયા અને ખાલી જગ્યા ગ્રામ કોપર મળશે અહીંયા. આ સવાલ છે આપણો. ક્લિયર છે વાત આટલી? હા, ક્લિયર આટલી વાત? ઓકે. તો પહેલાં તો હવે આન્સર આપણે લખીએ. તો જો પહેલાં તો હું તમને સીધી સટ રીતે કઈ રીતે આન્સર લખી શકાય તેની વાત કરી દઈશ. સીધી સટ રીતે કેવી રીતે આપણે આન્સર લખી શકાય, પછી પેલા ઇક્વેશનથી પણ બતાવી શકું છું. સેમ વસ્તુ હું તમને ઇક્વેશનથી પણ બતાવી શકું છું અને આ રીતે પણ બતાવી શકું છું. ઓકે, તો પહેલાં આપણે જે છે સિમ્પલ તમને બતાવું કે ભાઈ સિલ્વર મળે છે એના માટેનું સમીકરણ શું લખાય? આ કોષ માટે કોષ નંબર 1 તમારો. આ કોષ નંબર 1 માટે તમારે સમીકરણ શું લખવું પડે કેથોડનું? તો કે Ag પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન gives Ag. આવું થયું છે સમીકરણ? હા. આ સમીકરણ શું કહે છે? આ સમીકરણ એવું કહે છે તમને કે તમે જો 1 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કર્યો, 1 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો, 1 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 1 ફેરાડે, 1 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પાસ કર્યો તો તમને સામે કેટલા મોલ Ag મળે છે? 1 મોલ Ag મળે છે. આ સમીકરણ આવું કહે છે. 1 ઇલેક્ટ્રોન 1 ફેરાડે, 1 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કર્યો તો 1 મોલ Ag મળે છે. ઓકે, બટ આપણે તો કેટલા કીધેલું છે? 2 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો કીધેલો છે. તો જો 1 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કરતા 1 મોલ Ag મળે તો 2 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કરો તો ભાઈ કેટલા મોલ Ag મળે? સિમ્પલ છે ને. 1 ફેરાડે 1 મોલ તો 2 ફેરાડે હશે તો 2 મોલ. 2 મોલ Ag મળશે. ફાઇનલ, પતી ગઈ વાત. 2 મોલ Ag મળશે. ક્લિયર? હવે 2 મોલ Ag મળશે એટલે હવે તમારે જો વજન શોધવાનું છે ખાલી જગ્યા ગ્રામ, તો મારે વાડે ઘડીએ કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. મોલ બરાબર વજનના છેદમાં અણુભાર, આવું કરી દેવાનું. તમારે જો Ag ના એટલે કે સિલ્વરના મોલ તમારી પાસે આવી ગયા તો મોલ બરાબર વજનના છેદમાં અણુભાર, આવું કરી દેવાનું. ઓકે ને? હા. મોલ કેટલા આવ્યા? ચલો કરી દઉં 2. તમારે વજન શોધવું છે. ઓકે, અણુભાર કેટલો? સિલ્વરનો અણુભાર 108. સિલ્વરનો Ag નો અણુભાર 108. તો
તો 108 ગુણ્યા 2 કરો એટલે અહીંયા જવાબ આવી જશે કે કેટલા ગ્રામ સિલ્વર મળશે તે. પતી ગઈ વાત સિલ્વરની, પતી ગઈ વાત સિલ્વરની. ઓકે, ચાલો લખી લો. પછી કોપરની વાત કરીએ, પછી કોપરની વાત કરીએ. લખી લો પહેલાં આટલું. ચલો પતી ગયું, પતી ગઈ વાત આટલી. હા, તો 2 મોલ સિલ્વરના મળ્યા, 108 ગુણ્યા 2 કરશો એટલે તેનું વજન આવી જશે. હવે કોપરની વાત કરીએ, કોષ નંબર 2 માટે. પત્યું ને વાત? હા. બીજા કોષ માટેની વાત કરીએ, કોષ નંબર 2 ની વાત કરીએ હવે કે બીજા નંબરના કોષમાં શું થયું. તો કે બીજા નંબરના કોષમાં કોપર મળી રહેલું છે. તો કેથોડનું સમીકરણ લખું તો શું લખું? તો કે Cu+2 પ્લસ, હવે આને કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભૂખ છે? 2 ઇલેક્ટ્રોનની. તો જ સામે તમને કોપરનો 1 મોલ મળે. +2 છે એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ. આ 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કેટલા ફેરાડે? 2 ફેરાડે. હા, તો સમીકરણ શું કહે છે કે 2 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો, 2 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કરશો તો સામે કેટલા મોલ કોપરના મળશે? 1 મોલ તમને કોપર મળશે. તો આપણે કેટલો કરવાનો છે? 2 ફેરાડે. ઓકે, કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. આવી ગયો આન્સર કે 2 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કર્યો તો 1 મોલ કોપર મળ્યું. સીધી વાત છે, આવી ગયો આન્સર. સિલ્વરના કેસમાં કેવું હતું કે સિલ્વરની એક જ ઇલેક્ટ્રોનની ભૂખ હતી, Ag પ્લસ આયન હતો. તેની એક જ ઇલેક્ટ્રોનની ભૂખ હતી તો તે સામે 1 મોલ Ag મેળવતો હતો. હવે અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન એટલે આપણે સ્ટેપ બનાવવું પડેલું કે 1 ફેરાડેની સામે 1 મોલ Ag. તો એકચ્યુઅલી આપણે કેટલા કર્યા છે? 2 ફેરાડે. તો 2 ફેરાડે હોય તો કેટલા મોલ Ag આવું આપણે બનાવવું પડેલું. બટ અહીંયા તો સીધું જ છે, 2 ફેરાડે 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2 ફેરાડેની સામે 1 મોલ કોપર, એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો 2 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કર્યો હશે તો અહીંયા શું મળે છે? તો કે આ જગ્યા ઉપર જે મળે છે તે 1 મોલ કોપર મળે છે. ઓકે, સિલ્વરના કેસમાં શું હતું? સિલ્વરના કેસમાં એવું હતું કે 2 ફેરાડે, અહીંયા લખી દો, 2 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કરેલો તો 1 મોલ જેટલો Ag મળેલો. કોના કેસમાં? સિલ્વરના કેસમાં. જ્યારે કોપરના કેસમાં શું થયું અહીંયા? તો કે 2 ફેરાડે જેટલો વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કર્યો તો આ જગ્યા ઉપર 1 મોલ કોપર મળ્યું. તો કદાચ ક્વેશ્ચન એવો બી આવે, આ રીતે ના પૂછે ને, કદાચ ક્વેશ્ચન એવો બી આવે કે સિલ્વર નાઇટ્રેટ અને કોપર સલ્ફેટ ધરાવતા 2 વિદ્યુત વિભાજન કોષોને શ્રેણીબદ્ધ કરી તેમાંથી 2 ફેરાડે જેટલો વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર થવા દેવામાં આવે તો મળતી નિપજ સિલ્વર અને કોપરનો મોલ રેશિયો શું હશે? કયા ગુણોત્તરમાં મળશે? તો જુઓ, સિલ્વરના 1 મોલની સામે કોપરના પણ 1 મોલ. સિલ્વરના 2 મોલ હતા ભાઈ. સિલ્વરના જુઓ આગળ, સિલ્વરના 2 મોલ હતા. 1 ફેરાડે 1 મોલ, તો 2 ફેરાડે 2 મોલ સિલ્વર હતું. તો આ જગ્યા ઉપર 2 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કર્યો તો મળતી નિપજ Ag અને કોપરના મોલનો રેશિયો શું હશે? તો સિલ્વરના જુઓ 2 મોલ મળે છે તો કોપરના 1 મોલ મળે છે. જવાબ શું થયો? 2:1 ના રેશિયોમાં મળે છે. સિલ્વર અને કોપરના મોલનો રેશિયો થયો 2:1. જો આ બંનેમાંથી એક સરખો વિદ્યુતનો જથ્થો એટલે કે 2 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર થયો હશે તો સિલ્વરના મોલ 2 મોલ, એની સામે કોપરના મોલ 1 મોલ મળે છે. આવી રીતે પણ પૂછી શકે, 2:1, 1:1, 1:2, 2:2, આવા 4 ઓપ્શન આપેલા હોય. આવી રીતે પણ સવાલ આવી શકે. ઓકે ને? તો સમજ પડી? 2:1 ના ગુણોત્તરમાં તમને સિલ્વર અને કોપર મળે છે. આ રીતે પણ જવાબ આપી શકો છો. અહીંયા આવી જાઓ પાછા. તો 2 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કર્યો હશે તો 1 મોલ કોપર મળશે. એટલે સીધી વાત છે ભાઈ કે મોલ બરાબર વજનના છેદમાં અણુભાર. મોલ કેટલા છે મળતા? અહીંયા 1 મોલ, તો 1 મોલ. વજન કેટલું ખબર નહીં, શોધવાનું છે. અણુભાર કેટલો? કોપરનો 63.5, અને ઉપર ગુણી કાઢો, આવી ગયો આન્સર. અહીંયા ઉપર ગુણી કાઢો એટલે આન્સર આવી ગયો. ઓકે, ચલો ક્લિયર આટલી વાત? સમજ પડી? હા, ચાલો. તો હવે આ રીતે તમે એક્ઝામ્પલ કરી શકો છો, અથવા તમે ડાયરેક્ટ સૂત્ર મૂકીને પણ તમે આન્સર લાવી શકો છો. કઈ રીતે બતાવું છું, પહેલા પૂરું કરવા. લખો. ચાલો, લખી લીધું હશે? લખી લીધું? ઓકે. હવે આ જ વસ્તુ તમને સૂત્રથી પણ બતાવીશ. અહીંયા કેટલો જવાબ આવ્યો ભાઈ? 63.5 ગ્રામ જેટલું કોપર મળે. અને સિલ્વરનો કેટલો આન્સર હતો? 2 મોલ હતા. વજન અણુભાર 108 ગુણ્યા 2 કર્યું હશે એટલે અહીંયા આવ્યા હશે 216 ગ્રામ જેટલું સિલ્વર મળે. આ તમારા આન્સર હશે. ઓકે, હવે જો આ જ વસ્તુને હું તમને સમીકરણથી શીખવાડું છું.
આ જ વસ્તુને સમીકરણથી શીખવાડું છું. ધ્યાન આપો. ચલો બરાબર અહીંયા જુઓ. ધ્યાન આપશો અહીંયા? ઓકે, ચલો તો ધ્યાન આપો અહીંયા. આ જગ્યા ઉપર કેટલા ફેરાડે છે? 2 ફેરાડે વિદ્યુત. બેમાંથી કોઈ પણ એક પસંદ કરો. પહેલા આને કોષ નંબર 1 કહી દો, તો આને કોષ નંબર 2 કહી દો. ઓકે ઓકે, તો સમીકરણથી આપતા બતાવું છું. ધ્યાન આપો કે સિલ્વરની વાત કરીએ. જો આપણે સિલ્વરની વાત કરીએ તો 2 ફેરાડે એટલે સમજી શકો છો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન, 2 મોલ ઇલેક્ટ્રોન. તો Ag પ્લસ ને 2 ફેરાડે એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન આપીએ. એકચ્યુઅલી જરૂર એક જ ઇલેક્ટ્રોનની છે, પણ કીધેલું છે 2 ફેરાડે એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન આપીએ તો 2 મોલ Ag પ્લસ લેવા પડે. અને સામે તમને અહીંયા 2 મોલ Ag નિપજ મળે. આવું તમને ખબર છે સમીકરણ. ઓકે, 2 Ag પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન, કેમ કે 2 ફેરાડે કીધું છે માટે તો 2 મોલ Ag મળી. હવે 2 મોલ Ag મળે એટલે 2 મોલ Ag નું વજન કેટલું? તો કે મોલ બરાબર, અત્યારે તમે કર્યું, મોલ બરાબર વજનના છેદમાં અણુભાર. 2 મોલ છે એટલે 2 લખી દઉં. વજન કેટલું? આને તમે W1 કહી દો પહેલા કોષ માટે. છેદમાં અણુભાર 108 માટે W1 બરાબર આવી ગયું 216 ગ્રામ. ઓકે, કોઈ પ્રોબ્લેમ? કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. સીધી વાત, આટલી વાત. હા, W1 પહેલા કોષમાં મળતી નિપજ Ag W1 બરાબર 216 ગ્રામ નિપજ મળી. હવે આ રીતની કમ્પેરિઝન કેમ કરાવડાવું છું? કેમ કે ઘણા બધા કોષો જ્યારે હશે ને, ઘણા બધા કોષો જ્યારે શ્રેણીમાં જોડેલા હશે ને, ત્યારે દર વખતે આવું નહીં કર્યા કરવાનું. પહેલાં એક નિપજ માટે શોધી કાઢ્યું કે 216 ગ્રામ આવ્યું. હવે જુઓ કેટલું ફાસ્ટ થશે તે. આટલું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. તમે લઈ આવે જતા અહીંયા અને કહી દઉં છું W1 બરાબર 216 ગ્રામ. ચાલો, આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે અત્યારે મેં તમને જે સાદુરૂપ અપાવેલું, મેં તમને જે આગળ લખવાનું કીધેલું, એમાં મેં તમને શું લખાવડાવેલું હતું કે ભાઈ W1 ના છેદમાં W2 બરાબર E1 ના છેદમાં E2. ઓકે ને? ઓકે ને? હા. સપોઝ કે ત્રીજો કોષ કોઈ હોતે તો પણ તમે કમ્પેર કરી શકતે. ત્રીજા કોષને પણ આ જ રીતે કમ્પેર કરી શકતે કે W1 ના છેદમાં W3 કોઈ ત્રીજો કોષ હોતે તો તે વખતે શું કરતે? E1 ના છેદમાં E3. કમ્પેર ગમે એટલા કોષ કરી શકો છો આ રીતે. ત્રીજો કોષ પણ જો હોતે તો W1 ના છેદમાં W2 ની જગ્યા પર W3 લખતે અને E1 ના છેદમાં E3 લખતે. કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ચાલો, અહીંયા તો 2 જ કોષ છે. શું કરીએ? W1 કેટલું ખબર છે? 216. જોજો હવે કોઈ સમીકરણ વગર આન્સર આવી જશે. W1 કેટલું છે? 216. મળતી નિપજ કોપરનું વજન કેટલું ખબર નહીં, W2. કોપરનું વજન W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E1. E1 એટલે Ag નો તુલ્ય ભાર અને E2 એટલે કોપરનો તુલ્ય ભાર. ઓકે, હવે Ag નો તુલ્ય ભાર E1 એટલે Ag નો તુલ્ય ભાર છે કેટલો? તો કે Ag નો તુલ્ય ભાર બરાબર Ag નો અણુભાર કેટલો? 108. 108 ના છેદમાં Ag નું જ્યારે સમીકરણ એકચ્યુઅલી લખીએ તો 1 મોલ Ag મેળવવા માટે એકચ્યુઅલી કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય છે? 1 જ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય છે. તો અણુભારના છેદમાં પેલો n ફેક્ટર એટલે 108 ના છેદમાં 1. આ થઈ જશે તમારો Ag નો તુલ્ય ભાર. એ જ રીતે કોપરનો તુલ્ય ભાર બરાબર શું? તો કે કોપરનો અણુભાર કેટલો? 63.5 ના છેદમાં 1 મોલ કોપર મેળવવા માટે, 1 મોલ કોપર મેળવવા માટે એકચ્યુઅલી 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય છે તો તમને 1 મોલ કોપર મળે. તો n ફેક્ટર કેટલો? 2. અણુભારના છેદમાં n ફેક્ટર 2. 63.5 ભાગ્યા 2 એટલે લગભગ 31.75 આવશે કોપરનો તુલ્ય ભાર. ઓકે, તો જોઈ લો અહીંયા Ag નો તુલ્ય ભાર કેટલો? 108. કોપરનો તુલ્ય ભાર કેટલો? તો કે 31.75. હવે W2 ને સૂત્ર કરતા બનાવો તો W2 બરાબર આ ઉપર જશે, આ આમ જશે 216 ગુણ્યા 31.75 ભાગ્યા 108. તમારો આન્સર આ જ આવી જશે, 63.5 જ આવી જશે. 63.5 ગ્રામ જેટલું કોપર મળશે. ડાયરેક્ટ સમીકરણથી પણ લાવી શકો છો અથવા મેં તમને આગળ શીખવાડ્યું તે રીતે પણ, જે રીત ફાવે તે રીતે. ઘણી બધી રીતો છે એક્ઝામ્પલ કરવા માટેની. ઓકે, બતાવો.
ચલો કમ્પ્લીટ છે, ઓકે છે, સરસ. તો ફેરાડેના બીજા નિયમ પર આધારિત આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ આપણને આવી શકે છે. શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં ખાસ પૂછાઈ શકે છે, શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં ખાસ પૂછાઈ શકે છે. ચાલો એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન બનાવું આ રીતનો એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન બનાવું ને પછી પૂરું કરીએ. AgNO3 CuSO4 over AgNO3 એના પછી લઈ લઈએ આપણે શું લઈ લઈએ AgNO3 ZnSO4 અને ત્રીજું એક લઈ લઈએ AlCl3. ઓકે, સિલ્વર નાઇટ્રેટ, ઝિંક સલ્ફેટ અને AlCl3 ધરાવતા વિદ્યુત વિભાજન કોષોને શ્રેણીબદ્ધ કરી તેમાંથી એક સમાન વિદ્યુતનો જથ્થો વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર થવા દેવામાં આવે તો મળતી નિપજનો રેશિયો નો ગુણોત્તર નીચેના પૈકી શું હશે? ઓકે, ઓપ્શન પણ લખી દઉં. ઓપ્શન નંબર એ કયા ગુણોત્તરમાં છે? તો કે સિલ્વર જેમ ઝિંક જેમ એલ્યુમિનિયમ, આવું કંઈક કીધેલું છે. ઓકે, આવું કંઈક કીધેલું છે, બરાબર છે. ચાલો, તો મળતી નિપજનો રેશિયો કયા ગુણોત્તરમાં હશે તે શોધો. તો આપણે આ પ્રમાણે કરીશું. તો કયા ગુણોત્તરમાં મળતી નિપજ આવશે તે આપણે શોધવાનું છે. ઓપ્શનની જરૂર નથી, એકચ્યુઅલી રકમ લખી લો પહેલા. ચાલો, લખી લીધી હશે રકમ, ઓપ્શનની જરૂર નથી. અરે આપી દઉં છું, ચાલો ઓપ્શન આપી દઉં છું. 1:2:3, 1 મોલ સિલ્વર, 2 મોલ ઝિંક અને 3 મોલ એલ્યુમિનિયમ. બરાબર, સમજી શકો છો. રિવર્સ કરી દો, 3:2:1. ઓપ્શન નંબર સી 6:3:2. ઓપ્શન નંબર ડી 2:3:6. ઓકે, ચાલો, આ તમારા ઓપ્શન છે અને તમારે કહેવાનું છે કે શું હશે. કરી શકો છો, જાતે ટ્રાય કરી શકો છો. કરો, વિડીયો પોઝ કરો, જાતે કરવાની ટ્રાય કરો. વિડીયો પોઝ કરો, જાતે કરવાની ટ્રાય કરો. તમારે મળતી નિપજના મોલનો ગુણોત્તર, આ બધા મોલ આપેલા છે. હા, મળતી નિપજના મોલનો ગુણોત્તર, આ બધા મોલ આપેલા છે. ચાલો, હવે અહીંયા તમને ખબર છે કે AgNO3માં શું રહેલું છે? તો કે Ag પ્લસ આયન. ZnSO4માં શું રહેલું છે? તો કે Zn+2 આયન. અને AlCl3માં શું રહેલું છે? એલ્યુમિનિયમ +3 આયન. જોઈ શકો છો અહીંયા કે Ag પ્લસ છે, Zn+2 છે અને એલ્યુમિનિયમ +3 છે. ઓકે, હા. તો ચાલો હવે, અને કેટલો વિદ્યુતનો જથ્થો? તો કે એક સમાન વિદ્યુતનો જથ્થો. કેટલો નથી કીધું,
કેટલો કરવાનો છે એ પણ નથી કીધું. એક સમાન વિદ્યુતનો જથ્થો એવું કીધેલું છે. જેટલો કરો તેટલો એક સમાન વિદ્યુતનો જથ્થો બધામાંથી એક સરખો પસાર કરવાનો. જેટલો પસાર આમાંથી થાય એટલો જ પસાર આમાંથી થાય, એટલો જ પસાર આમાંથી થાય. રેન્ડમલી તમે સિલેક્ટ કરી દો ને, તમે તમારી જાતે સિલેક્ટ કરો, તમે કંઈ પણ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરી શકો છો. 1 ફેરાડે, 2 ફેરાડે, 3 ફેરાડે, 4 ફેરાડે, 5 ફેરાડે, 6 ફેરાડે, તમે કોઈ પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો. અહીંયા કશું કીધું જ નથી ને કે કેટલો વિદ્યુતનો જથ્થો. એક સમાન વિદ્યુતનો જથ્થો આવું કીધેલું છે. એટલે કંઈ પણ સિલેક્ટ કરો, તમારી મરજી. તમને જે મનમાં ફાવે તે સિલેક્ટ કરો, તમારી મરજી. તમારે જેટલા ફેરાડે સિલેક્ટ કરવા છે એટલા સિલેક્ટ કરો. ચલો અહીંયા હું રેન્ડમલી સ્વીકારી લઉં, હું માની લઉં અહીંયા કીધું નથી એટલે હું માની લઉં કેટલા ફેરાડે મારે કરવા છે. મારે પસાર કરવા છે 3 ફેરાડે. તો મારે હવે 3 ફેરાડે મેં સિલેક્ટ કરી દીધા. મેં રેન્ડમલી સિલેક્ટ કર્યા 3 ફેરાડે. તમે 1 ફેરાડે પણ કરી શકો છો, 2 ફેરાડે પણ કરી શકો છો, 3 પણ કરી શકો છો, 5 પણ કરી શકો છો, કંઈ પણ. અહીંયા કશું કીધું નથી એટલે મેં સિલેક્ટ કરી દીધા 3 ફેરાડે. પણ હવે આ 3 ફેરાડે, આ 3 જે આપેલા છે બધામાંથી 3 ફેરાડે જ એ નક્કી મેં સિલેક્ટ કર્યા એટલે. તો હવે મારે 3 સમીકરણ લખું. જુઓ અહીંયા Ag પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન ગિવ્સ Ag. Ag ને એકચ્યુઅલી જરૂર એક જ ઇલેક્ટ્રોનની છે, Ag પ્લસ છે એટલે, પણ મેં સિલેક્ટ કરી દીધા 3 ફેરાડે. તો મારે અહીંયા 3 ઇલેક્ટ્રોન લખવા પડે કેમ કે મેં 3 ફેરાડે સિલેક્ટ કર્યા. 3 ઇલેક્ટ્રોન લખીશ, 3 મોલ ઇલેક્ટ્રોન લખીશ તો અહીંયા 3 મોલ Ag પ્લસ અને સામે મળતી નીપજ 3 Ag થશે. આવું હા. તો Ag ના કેટલા મોલ મળ્યા? અહીંયા મને 3 મોલ મળ્યા. બીજું ઝિંક વાળું સમીકરણ લખું. હવે Zn+2, એકચ્યુઅલી Zn+2 ને કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે? 2 જ ઇલેક્ટ્રોનની. ના, 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર ભલે છે, 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર ભલે છે, પણ તમારે તો 3 ફેરાડે એટલે 3 ઇલેક્ટ્રોનથી કેટલી નીપજ મળે એ જ જોવાનું છે. તો પહેલાં લખી દો 2 ઇલેક્ટ્રોન. તો તમને અહીંયા ઝિંકના જે છે તે 1 મોલ મળશે. ઝિંકના 1 મોલ મળશે. હા, 2 ઇલેક્ટ્રોન રાખશો, 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 2 ફેરાડે જો રાખશો તો સામે ઝિંકના કેટલા મોલ મળશે તમને? 1 મોલ ઝિંક મળશે. સામે ઝિંકના કેટલા મોલ મળશે તમને? 1 મોલ ઝિંક મળે છે. આ સમીકરણ ઉપરથી એવું જોઈ શકાય છે. હા, તો જો 2 ફેરાડે 1 મોલ ઝિંક મળે છે, જો 2 ફેરાડે 1 મોલ ઝિંક મળે છે તો 3 ફેરાડે રાખો તો કેટલા મોલ ઝિંક મળે ભાઈ? તો કે 3/2, 3/2 મોલ જેટલું ઝિંક મળે. 3/2 મોલ જેટલું ઝિંક મળે. જો અહીંયા તમે 3 ફેરાડે રાખો તો 3 ઇલેક્ટ્રોન રાખો તો. ક્લિયર આ વાત? લખી લો તો, લખી લીધું. હા, એટલે હવે અહીંયાથી જવા દઉં છું. અહીંયા લખી દઉં છું ડાયરેક્ટ 3 ઇલેક્ટ્રોન. તો સામે કેટલું? 3/2 મોલ જેટલું ઝિંક તમને મળશે. હા. ચલો હવે આગળ જઈએ. શેના પર વાત આવી આપણી? એલ્યુમિનિયમ પર વાત આવી. એલ્યુમિનિયમ માટે લખું સમીકરણ એલ્યુમિનિયમનું. તો એલ્યુમિનિયમ +3, કેટલી ભૂખ છે અને 3 ઇલેક્ટ્રોનની. 3 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 3 ફેરાડે. મેં એટલે જ તો સિલેક્ટ રાખેલા હતા 3 ફેરાડે. તો એલ્યુમિનિયમની અંદર કેટલા મળશે તમને? 1 મોલ જેટલું એલ્યુમિનિયમ મળશે. તો મળતી નીપજ સિલ્વર, ઝિંક અને એલ્યુમિનિયમ, મળતી નીપજ સિલ્વર, ઝિંક અને એલ્યુમિનિયમનો રેશિયો શું થયો? જે નીપજ મળે છે તેનો રેશિયો, જ્યારે એક સમાન વિદ્યુતનો જથ્થો એટલે કે 3 ફેરાડે વિદ્યુતનો જથ્થો આમાંથી એક સરખો વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર થવા દીધો ત્યારે મળતી નીપજ સિલ્વર, ઝિંક અને એલ્યુમિનિયમના મોલનો રેશિયો શું થયો? 3:3/2:1. આ જવાબ થયો. આ તમારો જવાબ. હવે આવું તો કોઈ ઓપ્શન જ નથી. ચેક કરો બરાબર, કોઈ ઓપ્શન છે આવું? કોઈ નથી. આ અપૂર્ણાંક સંખ્યા છે ને. હવે તમે આને પૂર્ણાંક સંખ્યામાં ફેરવવું હોય તો આ બધાને, સપોઝ કે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં મારે જો આને ફેરવવું છે તો આ બધાને 2 થી ગુણી કાઢો તો પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આવી જશે બધા આન્સર. હા, 3 × 2 6. જેમ 3/2 છે અને ગુણ્યા 2 થશે એટલે 2 કેન્સલ થશે એટલે અહીંયા શું બાકી રહેશે? ખાલી 3 અને × 2. હવે જુઓ તો કોઈક આવું ઓપ્શન છે? 6/3/2. 6/3/2 છે ઓપ્શન? હા, 6:3/2. આ રેશિયોમાં મળશે નીપજ. જો તમને સિલ્વરના 6 મોલ મળ્યા હશે તો અહીંયા ઝિંકના 3 મોલ મળશે અને અહીંયા એલ્યુમિનિયમના 2 મોલ મળશે. એકચ્યુઅલી આ અને આ સરખું જ છે, ખાલી રેશિયો બતાવે છે આ તો. બરાબર? અહીંયા તમે 1 ફેરાડે એટલે કે 1 ઇલેક્ટ્રોનથી રાખ્યું હોતે તો પણ કંઈક આ જ રીતનો જવાબ આવતે. જો સમજો, તમે 1 ઇલેક્ટ્રોન રાખ્યા હોતે, પતી ગયું છે આટલું. હા,
હવે તમે જો સપોઝ કે અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન રાખ્યા હોત તે તમે અહીંયા કોઈ એવું કહેતે કે સર મારે 1 ફેરાડેથી બેલેન્સ કરવું છે, આ બધામાંથી 1 ફેરાડે પસાર કરવો છે, તો હવે આ જગ્યા ઉપર Ag પ્લસ 1 ઇલેક્ટ્રોન એટલે સામે તમને 1 મોલ જેટલો Ag મળતે. હવે આને જરૂર એકચ્યુઅલી 2 ઇલેક્ટ્રોનની છે પણ તમારે એક જ ફેરાડે રાખવાનો છે. હવે તમે સિલેક્ટ કર્યું 1 ફેરાડે, તો આ જગ્યા ઉપર તમને સામે અડધો મોલ ઝિંક મળતે, અડધો મોલ. કેમ કે 1 મોલ મેળવવા માટે કમ્પ્લીટ 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. તમે એક જ ઇલેક્ટ્રોન રાખો છો તો અડધો મોલ ઝિંક મળશે. અને આ જગ્યા ઉપર જો તમે 1 મોલ રાખશો, આ જગ્યા ઉપર તમે જો 1 મોલ રાખશો તો આ જગ્યા ઉપર તમને લગભગ જે નિપજ મળશે એ 1/3 એલ્યુમિનિયમ મળશે. સ્ટેપ બનાવશો તમે યાર, સીધું સ્ટેપ બનાવશો કે 3 ઇલેક્ટ્રોને 1 મોલ એલ્યુમિનિયમ મળે, 3 ઇલેક્ટ્રોને 1 મોલ એલ્યુમિનિયમ મળે, તો 1 ઇલેક્ટ્રોને કેટલા મોલ એલ્યુમિનિયમ મળે? તો 1/3 મોલ એલ્યુમિનિયમ જ આવશે. હા, તો જવાબ શું આવ્યો? તો આ વખતે જવાબ શું આવ્યો તમારો? તો આ વખતે જવાબ તમારો આવ્યો કંઈક 1/2/1/3. લો, આ જવાબ આવ્યો. હવે આ જવાબ અને આ જવાબ પણ સરખો જ છે. તમારે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં લાવવા માટે આ બધી જ વેલ્યુને પૂર્ણાંક સંખ્યામાં લાવવા માટે તમારે 6 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે. તો 6 × 1 6, 6 × 1/2 3, 6 × 1/3 2. તમે કોઈ પણ સંખ્યાથી બેલેન્સ કરો ને, 1 ફેરાડેથી કરો, 3 ફેરાડેથી કરો, જવાબ નહીં બદલાય. પણ એક સમાન વિદ્યુતનો જથ્થો, જેટલો અહીંયા એટલો જ અહીંયા, એટલો જ અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, તો આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ છે ફેરાડેના બીજા નિયમ પર આધારિત. અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. બુકમાં લગભગ બધા એક્ઝામ્પલ આપણે પતાવી ચૂકેલા છે. તેમ છતાં હું તમને કહી દઉં કે બુકની અંદર સ્વાધ્યાયમાં પેજ નંબર 94માં સ્વાધ્યાયમાં 3.16 આ એક બાકી છે. આ ટાઈપનો છે, જાતે કરજો. સ્વાધ્યાયમાં હોમવર્ક આપી દઉં. સ્વાધ્યાયમાં 3.16 નંબરનો એક્ઝામ્પલ આ જ રીતે કરવાનો છે. ઓકે, કરી નાખશો એટલે આ ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થશે. નેક્સ્ટ ટાઈમથી હવે આપણે નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું અને ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી ઉપર પાછા વળીશું. આપણી પેટર્ન આ જ ચાલી રહેલી છે. ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રી, ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી. દ્રાવણો ચેપ્ટર પતાવ્યું, ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રી. આલ્કોહોલ, ફિનોલ, ઇથર ચેપ્ટર પતાવ્યું, ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી. ઓકે, ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી પછી પાછું આજે આપણે આ ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી ચેપ્ટર પતાવ્યું, ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રીનું. હવે પાછું એક ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીનું ચેપ્ટર લઈશું. ઓકે, ચાલો. તો આ ચેપ્ટરને અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. આ ચેપ્ટરના જે કંઈ પણ MCQs છે અત્યાર સુધીની બધી જ બોર્ડ એક્ઝામ અને ગુજકેટ એક્ઝામ ને બધી જ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં પૂછાયેલા આ ચેપ્ટરના જે MCQ છે તેની PDF નોટ હું તમને મોકલી આપું છું. બધા જ MCQને સોલ્વ કરી દેવાના. ઓકે, ચાલો મળીએ.